दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਡੈਡ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਸਟਰਮਾइंड उन्होंने तो कदों पुलिस पुछगिछ कर सकेगी, पड़ताल कर सकेगी, हथे चढ़नगे पुलिस के, रिमांड मिलेगी लॉरेंस बिश्नोई वर्गियां दी, ताही तक करके वो जांच संभव हो पाएगी। ये सारे सवाल जहन दे विच अज सभदे ने। लेकिन इस सब दे विच अज जिहड़ा सब तो वड्डा एक झटका पंजाब सरकार नूं लग्या है, जिसने अज तो कुछ दिन पहला ही चिट्ठी लिख के पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों एक सिटिंग जज नूं इस पूरे मामले की पड़ताल करन दी गुजारिश कीती सी। उस बेनती नूं प्रवान नहीं किया पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मंग नूं खारिज करता है तो हवाला दिता गया है कि बैकलॉग केसां दा काफ़ी होण कारण ते हाई कोर्ट दे विच सिटिंग जिहड़े जज ने उन्हां दी गिणती पहलां ही लोड़ नालों घट होण दे कारण एक सिटिंग जज नूं इस पड़ताल लई नहीं दिता जा सकता। ये खबरां आ रही ने हाई कोर्ट तो। इसका मतलब यह है कि वह उच्च पद्धरी न्यायिक जांच जिसकी अनाउंसमेंट जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया सी, वो हुण संभव नहीं हो पाएगी। सो इस स्थिति दे विच एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की जांच कराई जा सकती है। लेकिन इसे दे नाल मुख्यमंत्री ने NIA नूं रोप इन करन दी गल कीती सी। सानूं याद होएगा, तुहानूं याद होएगा सिद्धू मूसेवाला होना दे पिता वालों जिहड़ी चिट्ठी लिखी गई सी मुख्यमंत्री नूं, उस विच इस मामले की CBI या एक उच्च पद्धरी जांच की गल की गई सी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दवाया सी कि एक उच्च पद्धरी जुडिशियल जिहड़ा कमीशन ऑफ इंक्वायरी होएगा वो बिठावांगे, NIA नूं भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दे भी शामिल किया जाएगा। सो वो गल्लां बातां कित्थे ने अजे तक क्लीयर नहीं है। पंजाब पुलिस की एक बहुत ही सीनियर लैवल की जिहड़ी SIT है इस मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन हाईकोर्ट वालों एक न्यायिक आयोग यानी कि जुडिशियल कमीशन बिठाउण तो इनकार करना एक झटका है। इस तो बाद की पंजाब सरकार इस केस नूं CBI नूं दे सकती है, क्योंकि CBI नूं किसी भी मामले की पड़ताल देने लई दो कंडीशनां मुख होंदियां ने, या तो किसी राज दा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की CBI जांच का आदेश दे सकता है, या फिर सरकार वालों यह सिफारिश की जा सकती है। उस तो बाद केंद्र सरकार ते CBI की सहमति के नाल ही उस केस की इन्वेस्टिगेशन CBI टेकअप करती है। लेकिन उन्होंने हालातों के जदों कि सूबा सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जिहड़े संबंध ने केंद्र सरकार दे नाल वो बेहद ही तलखी भरे ने, कुड़तन भरे ने। इस केस दे विच तां सिद्धू मूसेवाला होना की सुरक्षा नूं घटाए जाण नूं लैके खुद राज सरकार कटहरे दे विच खड़ी हो सकती है या खड़ी नज़र आ रही है। इन्हां हालातां दे विच की एक CBI नूं यानी कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी नूं इस मामले की पड़ताल का जिम्मा देखे भगवंत मान सरकार कोई जोखिम चुकना चाहेगी? शायद बिल्कुल नहीं। सो सिद्धू मूसेवाला होना के पिता नूं ये गल कह देना कि NIA नूं रोप इन कर लणगे इस पड़ताल दे विच एक वक्री गल है। लेकिन असल दे विच इस इन्वेस्टिगेशन नूं किसी हाई पावर्ड या फिर केंद्रीय एजेंसी नूं सौंपना, मैं तुहानूं दसदा कि बेशक आपां CBI नूं सेंटर की एजेंसी कहने अजकल बीते तकरीबन 8-10-15 सालों के विच एक नवा नैरेटिव सिरजा गया है, जिस तहत कि CBI नूं केंद्र सरकार का एक तोता दस्या जाता है। मन्निया जाता है कि जो केंद्र सरकार दे विच काबज़ या जिहड़ी भाईवाल पार्टियां होंदियां ने उन्हां दे मुताबक ही CBI काम करती रही है। लेकिन अजे तक जिन्नियां मैं इन्वेस्टिगेशनां पंजाब के संदर्भ दे विच वेखिया ने, बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशनां, उन्हां दे विच मैं बहुत से केसां दे विच CBI नूं दुੱਧ दा दुੱਧ ते पानी दा पानी असल दे विच कढदे होए वेखिया है। बहुत मिसालां ने, चाहूँगे तो मैं टिप्स के उत्ते मेरे याद ने मैं गिना सकदा है। लेकिन खैर अज आप इसकी गलबात नहीं करांगे, कदे होर इस विषय पर चर्चा कर लांगे। लेकिन इस केस की एक CBI इंक्वायरी हो सकती है, होनी चाहिए है। इंटरस्टेट गैंग्स इस दे विच इन्वॉल्व है, इंटरस्टेट की इंटरनेशनल गैंग इन्वॉल्व ने। गोल्डी बराड़ जो मैनू कैनेडा तो बैठ के दसदा है, तो अज जो लॉरेंस बिश्नोई जेलों के सोशल मीडिया दी पोस्टां के जरिए जनतक नशर कर रहा है, पुलिस रिमांड के विच चीज़ां कबूल करता पाया, लेकिन अदालतों के जाके उन्होंने सारिया गल्लां बातां तो मुकर रहा है। एक अजिहा कॉम्पलैक्स केस है, एडी एक पेचीदा साजिश जिहड़ी इसनूं समझी जा सकती है, एडी एक कॉम्पलैक्स कॉन्सपिरेसी है कि इसनूं अनअर्थ करने लई ते एक एडे वड्डे सुपरस्टार की हत्या एक कोई अजिहा मामला नहीं है जिस विच खास करके सूबे सरकार की अपनी भी कोताही सामने आई होवे। ये एक फिट केस है जिस विच कि असी घट्टो घट्ट एक CBI की इंक्वायरी की मंग कर सकते हैं, सानू करनी चाहिए है। सूबा सरकार नूं खुद इस चीज़ की नज़ाकत नूं समझद्या होया, इस मामले की गंभीरता नूं समझद्या होया केस नूं CBI नूं सौंपण की लोड़ है। लेकिन जिहड़े हालात बने हुए ने
ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ, ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2-3 ਅਲੱਗ ਨੁਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਾਰਜਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2 ਅਜਿਹੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 7, 2021 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨਡ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਨਸੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਸਨ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਸੁਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਨਾਗਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਬੱਬੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਤੇ ਅਤਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਕਸਰ। ਇਹ 5 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SIT ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਜੀਪ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਈਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
कि मनदीप मन्ना जिहड़ा है वो कोई दबाव पाने की कोशिश सिद्धू मूसेवाला होना उत्ते करदा पिया सीगा। पूरी दी पूरी कहानी कुलवीर नरवाणे दे जिहड़ी मर्डर दी सी वो आखिर सी की, क्योंकि ये दोवें चीज़ां कुलवीर नरवाणे दा जिहड़ा मर्डर है जुलाई दे विच हुंदा ते अगले ही महीने विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर मोहाली दे विच हो जाता है। ये दोवें मर्डर इस सिद्धू मूसेवाला होना दी कहानी दे नाल किते ना किते जोड़ के वेखे जा रहे हैं। एक पासे गोल्डी बराड़ कैनेडा तो ते लॉरेंस बिश्नोई अपने सोशल मीडिया हैंडल्स तो इस चीज़ का दावा कर रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला सिद्धू मूसेवाला होना की हत्या करके लिया गया। लेकिन दूसरे पासे पुलिस की जिहड़ी गिरफ्तारियां चलदियां पईयां ने, सिट जो लोगों की धरपकड़ कर रही है उस तहत मनप्रीत पाऊ वर्गे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मनदीप मन्ने कुलवीर नरवाणे के हमलावर के नाल जुड़ते हैं। उही कुलवीर नरवाणा जिसदे कि सिद्धू मूसेवाला होना दे नाल संबंध चंगे नहीं रहे सन आखिर दे कुछ महीनों या शायद कुछ सालों के विच। सो एक कॉम्पलैक्स केस है, दो अलग अलग स्केल हैगे ने। ਇੱਥੇ मैं गल हुण ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि मैं अलग अलग ਜਿਹੜੇ अजे तक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अपडेट्स ने इन्वेस्टिगेशन ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ मैं गल लॉरेंस बिश्नोई ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ एक आर्म्स एक्ट के केस या फिर एक किसी असॉल्ट के केस के किसी शायद वकील वकूल उत्ते कोई हमला कभी होया होएगा, वो पुराने केसां दे विच प्रोडक्शन रिमांड ते तिहाड़ जेल तो लिया जाता है। एक बड़ा बड़ा सवाल है मेरे मन दे विच, मेरे जहन दे विच ये गलबात सी कि 29 मई के इस हमले ते इस पूरे खुलासे तो बाद पुलिस रिमांड जिहड़ी लॉरेंस बिश्नोई दी सब तो पहला पंजाब पुलिस नूं मिलनी बनदी सी। उस SIT और जांच पड़ताल की टीम उसनूं जाके एक रिमांड लैनी चाहिदी सी, लेकिन उस तो पहला ही दिल्ली पुलिस एक इनसिग्निफिकेंट जे आर्म्स एक्ट दे ते एक असॉल्ट के केस दे विच, जदों कि देश दे विच एडी वड्डी घटना हो गई, एक एडा वड्डा सिंगर मारिया गया तो दुनिया भर दे विच उसनूं लैके हाहाकार मची हुई होए, एडा माहौल पंजाब दा खराब हो रहा होवे, इंटरस्टेट इंटरनैशनल रेमिफिकेशन कौमांतरी पद्धर उत्ते कैनेडा तो बैठ के गैंगस्टर जिम्मेवारी लै रहे होण, उन्हां हालातां दे विच की एक आर्म्स एक्ट के केस दे विच लॉरेंस बिश्नोई दी 5 दिन दी रिमांड लैनी जायज़ सी। पंजाब पुलिस ने किन्ना इंसिस्ट किया, ये वेट सारे कर रहे हैं कि हुण 5 दिन होणगे, 5 दिन की दिल्ली पुलिस की पुलिस रिमांड मुक्केगी तो फिर आप जाके जिहड़ी तफ्तीश अपनी अगे करांगे, उसनूं पुलिस रिमांड चलांगे। उस तो बाद 5 जून तो बाद एक नवी कहानी होर शुरू होएगी, वही कहानी जो कि आप 2020 की अपनी 3 दिन पहला की रिपोर्ट के डिस्कस की। लॉरेंस बिश्नोई फिर जाके हाई कोर्ट खड़ा होएगा, हाई कोर्ट उसनूं रिलीफ देगा नहीं देगा, हाई कोर्ट वही कहेगा जो उसने 2020 के कहा कि सुरक्षा के उसनूं लियाओ, जिम्मेवारियां तय करती जाएंगी किसी DGP दियां पंजाब दे या किसी IG दियां कि इसकी जी हत्या होगी एनकाउंटर दे विच जिहदी मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी पुलिस कोल होएगी। फिर उस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उत्थों राहत लैण दी ठीक उस तरीके नाल कोशिश करेगा जिवें 2020 दे विच कीता। उस वक्त तक शायद तब तक उसनूं नॉमिनेट कर लिया जाएगा, यानी कि 5 जून के आस पास 4 या 5 जून नूं लॉरेंस बिश्नोई नूं इस केस दे विच नामजद करके पंजाब पुलिस उसका रिमांड लैण दी कोशिश करेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस सब प्रोसैस दे लई की कारण है कि पंजाब पुलिस नूं 5 दिन लग गए इस रिमांड नूं लैण लई। दिल्ली पुलिस नूं एक इनसिग्निफिकेंट आर्म्स एक्ट के केस दे विच 5 दिन की एडी लंबी पुलिस रिमांड की की लोड़ सी। दिल्ली पुलिस की सिद्धू मूसेवाले के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मिड्डू खेड़ा के केस दे विच नो डाउट दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने एक पाथ ब्रेकिंग जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन सी कीती भी, शूटर भी फड़े, शूटरां तो वो जिहड़ी शगनप्रीत वाली जिहड़ी लीड सी सिद्धू मूसेवाला होना दे मैनेजर दी वो भी कढ के पंजाब पुलिस नूं दित्ती, क्रैक उन्होंने केस किया। लेकिन की इस केस के लिए दिल्ली पुलिस उहदी सुफिरद होएगी? ਆਪਾਂ किते लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ कोई ਵੱਡੀ राहत ਤਾਂ नहीं दे रहे, तो पंजाब पुलिस ਤੇ पंजाब सरकार इस लिए कर की रही है। हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ DGP 29 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ लॉरेंस बिश्नोई वर्गे गैंगस्टर का हथ है, तो अज तक उसनूं इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ नामजद ना किया जाना। कानूनी घुंडियां ते पैंतड़े तो अपनी जगह मुबारक होण, लेकिन की इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ इसका कोई कानूनी खमियाजा भी भुगतना पै सकता है? कई सवाल मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ हैगे ने। सो 5 जून तक का हुण इंतजार करते हैं, हुण तो ऑलरेडी आप 4 जून ਨੂੰ खड़े होकर गलबात करते पे हैं। लेकिन मैनूं लगता कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो इसकी गंभीरता सी पंजाब पुलिस तो उसकी SIT ਨੂੰ इस पड़ताल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ हथ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ दिल्ली पुलिस ਪਹਿਲਾਂ ही क्यों कुद के लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ अपनी कस्टडी ਵਿੱਚ 5 दिन बिठा के रखती है। इन्हां 5 दिनों के वो शूटर इस वक्त साडी रेंज तो बाहर ने, कित्थे कित्थे कौन कौन पहुँच चुका उसका कुछ पता नहीं।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੈਂਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਟੈਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖਿਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕਿਉਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।